मी निवृत्ती कुंभार. आज आपलं इलेक्ट्रिकल पॉवर अँड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टॉपिक आज आपण पाहणार आहोत. सुरुवातीला आपण एक लिंक पाहू. The modern world couldn't exist without it. Electricity powers our lives at home, at the office, and at play. The U.S. produces more electric power than any country in the world. One source alone generates enough electricity to serve more than 1 million people. Hoover Dam stands over 726 feet tall and is 666 feet thick at the base. The dam contains enough concrete to pave a 2-lane road from San Francisco to Miami, Florida. Built during the Great Depression of the 30s to electrify the lives of rural Americans, the dam converts the energy of falling water into electrical energy. The water spins the blade of a turbine. The turbine spins a magnet. The magnet sends electrons spinning, and electric current is born. Each one of the generators produces 16,500 volts of current, enough to supply a community of 100,000 people. Hoover sends 4 billion kilowatts a year to California, Nevada, and Arizona. In Rio de Janeiro, Brazil, electric power is less plentiful and more expensive. Poor residents make their own power lines. Like Jose Carlos de Jesus, they tap into the main lines and run wire to their homes in a dangerous and illegal tangle. Na ligação da minha casa até I take wire from my house up to a clock or a light post. And there, I bring in the electricity. Hired electricians, like Gilberto Lima, are valued by the local residents, and even the utility companies seem sympathetic to the need for their work. I'm not a hero, but there is a risk. I sometimes talk to people from the electric company, and they teach me how to make connections, so I don't get caught. In the remote Brazilian village of Boa Sorte, safer electrical power is lighting the lives of the residents who have been without light, refrigeration, or even clean water, because their village was too far from Brazil's power grid. The U.S. and Brazilian governments work together to harness electricity with the sun. When solar panels are exposed to the sun, the photovoltaic cells inside release electrons and produce electricity. With this renewable source of power in place, the villagers could pump clean water from deep inside the earth, refrigerate vaccines, and yes, watch TV for the first time in their lives. Some 2 billion people in remote areas, like this village, are still waiting for such innovative advances. तर तुम्ही आता ही क्लिप पाहिली. या क्लिपमध्ये आपण आपल्याला विविध प्रकारे इलेक्ट्रिसिटीचा यूज कशा प्रकारे केला जातो ते आपण पाहिलेलं आहे. तर इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज वी गेट इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ other source of energy like coal, natural gas, oil, nuclear power, and also we use the other natural sources which is called as a primary sources. These energy sources we use to make electricity can be renewable or non-renewable. Therefore, electricity is the basic part of nature and it is one of our most widely used forms of energy.
we can see that more cities they are making their own electricity by waterfalls or by using other sources that turn due to the waterfalls they turn water wheels to perform work. Before electricity generation over 100 years ago, there will be use of kerosene lamps, food was cooled in the ice boxes, and rooms were warmed by wood burning or coal burning stoves. So we can see today's topic is electric power. Electric power. When an electric current flows through a conductor, electric energy is used. Means when we do some work, we require some energy. That therefore, when an electric current flows through a conductor, electric energy is used, and we say the electric work is done. Electric power is electrical energy consumed per second. In other words, we can say that the rate at which electrical work is done or the rate at which electrical energy is consumed is called electric power. जर तुम्हाला पॉवरची डेफिनेशन माहिती आहे, पॉवर म्हणजेच काय तर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रिकल पॉवर म्हणजेच वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. इन सिम्बॉलिकली we have written as P is equal to W upon T. Electric power, when an electrical appliance consumes electrical energy at the rate of 1 joule per second, the power consumed is equal to 1 watt. म्हणजे काय 1 watt म्हणजे जर आपण आपल्या घरातील इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसला काहीतरी इलेक्ट्रिक एनर्जीची आवश्यकता असते, जेव्हा 1 जूल पर सेकंद एवढी एनर्जी आपण उपयोगात आणतो त्यावेळेस आपण इलेक्ट्रिकल अप्लायन्स साठी 1 वॅट पॉवर कंझ्युम करत असतो. तर SI unit of electric power is watt and this is denoted by capital W. Therefore watt, 1 watt is equal to simple 1 joule per 1 second. We also use the unit 1 kilowatt, which is equal to 1000 watt. Now we know the formula for electric power, which is equal to work done upon time. Simply P is equal to W upon T. From this formula, power is equal to work done upon time. Therefore P is equal to W upon T. Now potential difference phi is given by V is equal to W upon Q. म्हणजेच potential difference हे work done per unit charge हे तुम्ही शिकलेला आहात. Therefore V is equal to W upon Q, then W is equal to V into Q. Therefore equation 1, that is P is equal to W upon T. By putting the value of W in equation 1, we get P is equal to VQ upon T. But you know that current is equal to charge per unit time. I is equal to Q upon T. Therefore P is equal to V into I, because we see that P is equal to VQ upon T. Then by putting the value of Q upon T is I, we find that P is equal to V into I. Therefore electric power is equal to potential difference into current. That is electric power is equal to voltage into current, means P is equal to V into I. म्हणजे आपल्याला P is equal to W upon T हे सूत्र माहिती आहे, त्यावरून आपण P is equal to V into I म्हणजे व्होल्टेज आणि करंट आणि पॉवर यामधलं रिलेशन आपल्याला माहित झालेलं आहे. P is equal to V into I. तर तुम्हाला आता P is equal to V into I म्हणजेच इलेक्ट्रिक पॉवर इक्वल टू व्होल्टेज इंटू करंट हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे. यावरून तुम्ही पॉवर in terms of I and R किंवा power in terms V and R simply find करू शकता. ते कसं तर तुम्हाला ओम्स लॉ माहित आहे. ओम्स लॉ आपल्याला काय सांगतो, P is equal to IR, means voltage is equal to I into R, current into resistance. त्यामुळे आपल्याला जर पॉवर इन टर्म्स करंट आणि रेजिस्टन्स हवी असेल तर आपल्याला P is equal to V into I हा फॉर्म्युला माहिती आहे. तुम्ही ह्यामध्ये V ची किंमत V is equal to IR जर पुट केली तर P is equal to IR into I, that therefore P is equal to I square R.
म्हणजे जर तुम्हाला करंट आणि रेजिस्टन्स माहित असेल तर तुम्हाला पॉवर शोधता येईल. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला व्होल्टेज आणि रेजिस्टन्स माहिती असेल तर तुम्ही P = P × I हा फॉर्म्युला वापरू. त्यामध्ये तुम्ही I = V/R ही किंमत ओहमच्या लॉ वरून तुम्ही टाकू शकता आणि तुम्हाला P = V × V/R म्हणजेच काय तर P = V²/R फॉर्म्युला तुम्हाला मिळू शकेल. म्हणजे तुम्ही पाहिलं तुम्हाला 3 फॉर्म्युले मिळाले आहेत इलेक्ट्रिक पॉवरची किंमत काढण्यासाठी. पहिला आहे तो P = V × I, दुसरा आहे P = I²R आणि तिसरा आहे P = V²R. म्हणजे तुम्हाला एक्झाम्पल प्रॉब्लेम्स मध्ये तुम्हाला ज्या किमती दिल्या असतील त्यावरून तुम्ही यामधील कुठला फॉर्म्युला वापरायचा हे ठरवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी तुम्ही एक चार्ट पहा. ह्यामध्ये तुम्हाला पॉवरचे व्हॅल्यू, व्होल्टेजच्या, रेजिस्टन्सच्या, करंटच्या किमती कशा काढाव्यात त्यासाठी तुम्हाला विविध सूत्र दिलेली आहेत. तर पहा, पॉवरची व्हॅल्यूज आपण पाहिलेला आता एक पार्ट पाहू आपण. पॉवर = V × I और पॉवर = R × I² और पॉवर = V²/R. ह्या 3 सूत्रांपैकी तुम्हाला दिलेल्या ज्या किमती असतील त्या किमती टाकून तुम्ही तुमची उदाहरणे सोडवू शकता. त्याचप्रमाणे तुम्हाला करंट, व्होल्टेज, रेजिस्टन्स साठी हा चार्ट उपयोगी पडेल. आता आपण एक एक्झाम्पल पाहू. हाऊ मच पॉवर इज यूज्ड इन अ सर्किट वेअर द इनपुट व्होल्टेज इज 110 volts and a current of 1.36 amperes flows through it. Solution: we know the formula of electric power is equal to voltage into current. Therefore, in the problem we have to given voltage is 110 volts and current is 1.36 amperes. Therefore, जर आपण ह्या किमती फॉर्म्युलामध्ये टाकल्या तर तुम्हाला पॉवर = 1.36 amperes into 110 voltage which is equal to 150 watt. म्हणजेच तुम्हाला पॉवर = 150 watt ही किंमत माहिती होईल. त्याचप्रमाणे an electric bulb is connected to a supply of 220 volt. The current through the bulb is 0.50 ampere. How much power is consumed by the bulb? आता तुम्हाला हे गणित सुद्धा तुम्हाला होमवर्क साठी दिलेलं आहे. Now power voltage rating of the electrical appliances. तर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसचा वापर करत असता. त्यामध्ये तुम्ही इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक आयर्न, इलेक्ट्रिक हीटर, फ्रीज, टीव्ही अशा विविध तुम्ही वस्तू घरामध्ये यूज करत असता. तर ह्या प्रत्येकाला काहीतरी पॉवर आणि व्होल्टेज रेटिंग असतं. तर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये उदाहरणार्थ बल्ब पाहिले असतील तर त्या बल्बवर तुम्ही 100 वॅट, 60 वॅट, 40 वॅट असं वॅटेज दिलेलं तुम्ही पाहिलं असेल. तर कन्सिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन ऑफ अ बल्ब. एक बल्बचं उदाहरण पाहू आपण. 220 व्होल्ट आणि 100 वॅट त्या बल्बवर लिहिलं असेल. त्याचा अर्थ काय होतो तर त्या बल्बमधून मॅक्झिमम व्होल्टेज सप्लाय किती होईल तर 220 व्होल्ट होईल आणि त्यासाठी किती पॉवर लागेल तर त्यासाठी पॉवर कंझम्पशन होईल 100 वॅट. जर 40 वॅटचा असेल तर किती लागेल 40 वॅट लागेल. 60 वॅटचा असेल तर किती होईल पॉवर कंझम्पशन त्या बल्ब पासून तर 60 वॅट. म्हणजेच आणि यावरून तुम्ही त्या अप्लायन्सेसचं मधून मॅक्झिमम करंट किती फ्लो होईल हे सुद्धा तुम्ही काढू शकता. तर फॉर्म्युला तुम्हाला माहितीच आहे आता. P = V × I म्हणजेच पॉवर, इलेक्ट्रिक पॉवर = व्होल्टेज × करंट. नाउ you know the value of P and V. Therefore, I = P/P. Therefore, I = 100/220 which is equal to 0.45 amperes. म्हणजे 220 व्होल्ट पॉवर सप्लाय असलेला आणि 100 वॅटचा बल्ब वापरला तर त्यातून मॅक्झिमम करंट किती फ्लो होईल 0.45 एम्पियर. म्हणजेच अ पॉवर रेटिंग ऑफ 100 वॅट्स ऑन द बल्ब मीन्स दॅट इट विल कंझ्युम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी ॲट द रेट ऑफ 100 Joule/second. कारण तुम्हाला माहित आहे आता 1 वॅट = 1 Joule/second. म्हणजेच 100 वॅट म्हणजे किती 100 Joule/second. 1000 वॅट म्हणजेच किती 1000 Joule/second. Example: what will be the current drawn by an electric bulb of 40 watt when it is connected to the source of 220 volts? आता उदाहरणाचा अर्थ पहिल्यांदा सुरुवातीला समजून घ्या. का दिलेला आहे उदाहरणामध्ये तर what will be the current drawn, तुम्हाला करंट किती त्या सर्किट मधून ड्रॉन होतोय ते शोधायचं आहे. त्या सर्किट मध्ये काय इलेक्ट्रिक बल्ब आहे,
किती वॅटचा आहे तर तो 40 वॅटचा आहे. म्हणजे त्याची इलेक्ट्रिक पॉवर किती झाली 40 वॅट. आणि तो कशाला कनेक्ट केलेला आहे आणि जो इलेक्ट्रिक सोर्स आहे तो 220 व्होल्टचा. म्हणजे तुम्हाला व्होल्टेज माहिती आहे, व्होल्टेज किती आहे 220 व्होल्टेज आणि पॉवर किती आहे तर ती पॉवर आहे 40 वॅट. तुम्हाला शोधायचं आहे करंट I इज इक्वल टू व्हॉट. नाव तुम्ही सिंपल तुम्हाला जो फॉर्म्युला माहिती आहे P इज इक्वल टू P इंटू I तो तुम्ही वापरा. त्यामुळे तुम्ही त्या किमतीत टाका. त्यावरून तुम्हाला करंटची व्हॅल्यू किती मिळेल तर करंट इज इक्वल टू 0.18 अँपियर. म्हणजे पहा 40 वॅटचा बल्ब आणि 220 व्होल्टेज असेल तर त्यातून मॅक्झिमम करंट किती फ्लो होईल 0.18. आणि आपण जे पाहिलं जर 100 वॅटचा बल्ब असेल आणि 220 व्होल्टेज पॉवर सप्लाय असेल तर त्यातून किती करंट होईल 0.45 अँपियर. म्हणजे या दोन्ही उदाहरणावरून तुमच्या लक्षात येईल की जर जास्त वॅटेजचा बल्ब वापरला तर त्यातून जास्त मॅक्झिमम करंट फ्लो होऊ शकेल. इथे एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे तुमच्यासाठी. यामध्ये पॉवर व्होल्टेज ऑफ सम इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस. म्हणजे काय तर तुम्हाला पॉवर आणि व्होल्टेज दिलेलं आहे. त्यामध्ये तुम्ही ज्या घरात ज्या आपल्या इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेसचा वापर करता त्या ते माहिती दिलेल्या आहेत. ट्यूबलाईट, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेडिओ सेट, इलेक्ट्रिक फॅन, टीव्ही सेट याप्रमाणे तुम्हाला प्रत्येकाचे किती पॉवर असते यूज पॉवर आपण करतो ते त्या किमती तुम्हाला दिलेल्या आहेत. आणि युजली व्होल्टेज जे असतं आपल्या घरात ते किती असतं 220 व्होल्ट्स. त्यावर आपण त्या वस्तू किंवा इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस आपण त्यावर त्या यूज करत असतो. आता तुम्हाला ह्यावरून समजेल की तुम्हाला इलेक्ट्रिक पॉवरची किंमत आणि व्होल्टेज दिलेलं आहे. त्यावरून तुम्हाला प्रत्येकाचं करंट त्या सर्किट मधून करंट ड्रॉन किती होईल. नंतर टीव्ही सेट आहे. टीव्ही सेटचा किती आहे पॉवर 120 वॅट आणि व्होल्टेज किती वापरतो आपण 220 व्होल्ट. तर त्यामध्ये मॅक्झिमम करंट किती फ्लो होईल ती किंमत तुम्ही सिंपल फॉर्म्युलाचा यूज करून शोधायच्या आहेत. नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू परफॉर्म इलेक्ट्रिक वर्क इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज. कारण कुठलेही कार्य करताना तुम्हाला एनर्जीची आवश्यकता आहेच. त्यावर आपण इलेक्ट्रिक पॉवरचा फॉर्म्युला सुद्धा पाहिलेला आहे. इलेक्ट्रिक पॉवर कंझम्पशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कंझ्युम डिवाइडेड बाय टाइम. म्हणजे पॉवर कंझम्पशन हे इलेक्ट्रिकल एनर्जीवर आणि टाइमवर डिपेंड आहे. ह्यावरून तुम्हाला इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू पॉवर इंटू टाइम हा सिंपल फॉर्म्युला मिळेल. म्हणजेच E इज इक्वल टू P इंटू T. The electrical energy consumed by an electrical appliances is given by the product of power rating and the time for which it is used. The electrical energy consumed by an electrical appliance depends on. म्हणजेच इलेक्ट्रिक तुम्ही जे घरामध्ये अप्लायन्सेस वापरता त्या अप्लायन्सेस चालू होण्यासाठी किंवा त्या अप्लायन्ससाठी काहीतरी इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कंझम्पशन होत असतं. त्यावरच ते तुमचे इन्स्ट्रुमेंट्स वर्किंग होत असतात. त्यासाठी तुम्हाला महत्वाचं काय आहे द पॉवर रेटिंग ऑफ द अप्लायन्सेस आणि टाइम फॉर विच द अप्लायन्सेस इज यूज. म्हणजे तुमच्या घरामध्ये इलेक्ट्रिक बल्ब आहे 40 वॅटचा तो तुम्ही 2 तास चालवताय 4 तास चालवताय का 10 तास चालवताय त्यावरती इलेक्ट्रिक एनर्जीचं कंझम्पशन अवलंबून असणार आहे. जेवढं तुम्ही कमी यूज करणार तेवढं कमी इलेक्ट्रिक एनर्जी त्यामध्ये कंझ्युम होऊ शकेल. आणि किती पॉवर रेटिंगचा बल्ब आहे ते सुद्धा महत्वाचं आहे. कारण तुम्ही आपण पाहिलं 40 वॅटचा आणि 100 वॅटचा फरक दोन्ही बल्ब मध्ये फरक काय आहे ते पाहिलेलं आहे. इथे एक ऍक्टिव्हिटी आहे. ऍक्टिव्हिटी मध्ये काय दिलेलं आहे अप्लायन्सेस आहेत त्या तुम्हाला पॉवरच्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. इलेक्ट्रिक पॉवर एक 1000 वॅट 100 वॅट 60 वॅट आणि परत 1000 वॅट इमर्जन हीटर साठी. आणि ह्या जे अप्लायन्सेस आहेत ती अप्लायन्सेस आपण आपल्या घरामध्ये 3 तासासाठी बल्ब आहे तो 100 वॅट आणि 5 तासासाठी उपयोग करत. तर यामध्ये आपण इलेक्ट्रिक आयनची इलेक्ट्रिक पॉवर आहे 1000 वॅट आणि तो जो आहे तो आपण ठेवत आहे 3 तासासाठी इलेक्ट्रिक आयनचा यूज करत आहे. आता यावरून तुम्हाला कंझ्युम एनर्जी इन युनिट्स तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायची. तुम्ही कशी कॅल्क्युलेट करताल ही कंझ्युम एनर्जी तर पहा 1000 वॅट तर 1000 वॅटचं तुम्ही कन्वर्जन करा किलो वॅट मध्ये. किती होईल 1000 भागिले 1000 म्हणजे किती झालं 1 किलो वॅट. 1 किलो वॅट इंटू 3 आवर्स म्हणजेच तर 3 किलोवॅट आवर एवढी एनर्जी तुमची कंझम्पशन होईल.
त्याचप्रमाणे तुम्ही बाकीच्या किमती सुद्धा शोधू शकाल. मग काय करतो आपण, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जे आपल्याला इलेक्ट्रिक बिल पाठवते त्यामध्ये ते कशावरून बिल ठरवत असते, तर आपल्या घरातील इलेक्ट्रिक बल्ब, फॅन, मोटर ह्याचे आपण किती तास यूज करतो, ह्यासाठी आपण किती इलेक्ट्रिक एनर्जी उपयोगात आणतो, त्यावरून आपण इलेक्ट्रिक बिल पे करत असतो. म्हणजेच काय, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस आर बेस्ड ऑन हाऊ मेनी इलेक्ट्रिक युनिट्स आर यूज बाय अस. युनिट इज अ कमर्शियल टर्म. आता कमर्शियल युनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हाला माहिती आहे आता की SI युनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हे जूल आहे. 1 वॅट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड. देअरफॉर a joule is the amount of electrical energy consumed when an appliance of 1 watt power is used for 1 second. ही सिंपल जूलची डेफिनेशन आहे. आता जूल रिप्रेझेंट अ व्हेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी. 1 जूल म्हणजे खूपच स्मॉल अशी व्हॅल्यू आहे. अँड इट इज इनकन्व्हिनियंट टू यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी. सो कमर्शियल पर्पज वी यूज अ बिगर युनिट दॅट इज किलोवॅट पर आवर. 1 watt is 1 joule per second. 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance is having power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. Simple, 1 watt is 1 joule per second. Therefore, 1 kilowatt is used for 1 hour. Therefore, commercial unit of electrical energy is kilowatt hour. If a 40 watt bulb is used for 25 hours, 1 unit of electrical will be consumed. 1 unit means 1 kilowatt per hour. तर हे किंमत कशी आली असेल तर 40 वॅटचा बल्ब आहे आणि तो जर तुम्ही 25 तास चालवला तर तुमचा 1 किलोवॅट पर आवर किंवा तुमचं 1 युनिट तुमचं त्यामध्ये होणार आहे. इथे एक ऍक्टिव्हिटी दिली आहे तुमच्यासाठी. ऍक्टिव्हिटीमध्ये तुम्हाला पॉवर दिलेले आहेत, फिलामेंट लॅम्प, फ्लोरोसेंट लॅम्प, सेफेल लॅम्प, इलेक्ट्रिक आयन, इमर्जन हीटरच्या, आणि त्यावरून तुम्हाला 1 युनिट होण्यासाठी त्यासाठी तुम्हाला ही जी अप्लायन्सेस आहेत अप्लायन्सेस तुम्हाला किती वेळ चालू ठेवावे लागतील हे तुम्हाला शोधायचं आहे. इथं पाहता फिलामेंट लॅम्प दिलेला आहे. तो लॅम्प किती पॉवर कंझ्युम करतो, 100 वॅट. तर तुम्हाला किती वेळ लागेल 1 युनिट होण्यासाठी, तर 1 किलोवॅट आवर म्हणजे किती, 1000 वॅट. Therefore, time taken to consume 1 unit of energy we have 1000 divided by 100 which is equal to 10 hours. 100 वॅटचा बल्ब जर तुम्ही 10 तास चालू ठेवला तर तुम्हाला 1 युनिट म्हणजेच 1 किलोवॅट आवर एवढं युनिट त्यावर पडणार आहे आणि त्यावरून तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीचं बिल भरत असता. तर काय रिलेशन आहे किलोवॅट आवर आणि जूल मध्ये, आणि आपण किलोवॅट आवर हे युनिट का वापरतो, तर त्यासाठी पहा, द किलोवॅट आवर इज द एनर्जी सप्लाय ॲट द रेट 1000 वॅट्स फॉर 1 hour. म्हणजेच काय, 1 किलोवॅट आवर इज इक्वल टू 1000 वॅट्स फॉर 1 hour. तुम्हाला माहिती आहे 1 वॅट म्हणजे काय, द 1 जूल पर सेकंड. म्हणून 1 किलोवॅट आवर इज इक्वल टू 1000 joules per second for 1 hour. But 1 hour means 60 into 60 seconds means 3600 seconds. So 1 kilowatt hour काय करणार आपण, तर 1000 joules 1000 into 60 into 60. Therefore 1 kilowatt hour is equal to 36 lakh joules or 3.6 into 10⁶ joules. म्हणजे जर तुम्ही कम्पेअर केलं तर जूल आणि किलोवॅट आवर यामध्ये काय आहे, तर 1 किलोवॅट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁶ joules. आता 1 किलोवॅट म्हणजे 1 युनिट झालं. तुम्ही जर तुमच्या घरातलं इलेक्ट्रिक बिल पाहिलं असेल त्यावर तुम्ही पाहत असाल तर 100 युनिट, 150 युनिट, 200 युनिट, 250 युनिट असं तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीचा वापर करत असता. आता हे तुम्हाला आकडे म्हणायला सोपं आहे, 300 युनिट झाले, 500 युनिट झाले. पण हे जर तुम्ही जूल मध्ये म्हणायचे तर पहा, एक युनिट म्हणजे किती, 3.6 into 10⁶ joules. म्हणजे जर तुम्ही ह्याचा जूलचं युनिट वापरलं तर तुम्हाला ते कॅल्क्युलेशन करताना खूप क्लिष्ट जाईल. त्यामुळे आपण काय करतो, तर किलोवॅट आवर हे कमर्शियल युनिट म्हणून वापरत असतो. म्हणजेच 1 किलोवॅट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁶ joules ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एक्झाम्पल पाहू. A radio set of 60 watts runs for 50 hours. How much electrical energy is consumed?
आता पहा, उदाहरण समजून घ्या. उदाहरणामध्ये काय दिलेलं आहे, तर एक रेडिओ ज्याची इलेक्ट्रिक पॉवर 60 वॅट आहे तो आपण 50 तास चालू ठेवत आहे. तर त्यासाठी किती इलेक्ट्रिक एनर्जीचं कंझम्पशन होईल, तर त्यासाठी किती इलेक्ट्रिक एनर्जीचा वापर होईल ते तुम्हाला शोधायचं आहे. मग तुम्हाला फॉर्म्युला माहिती आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पॉवर इंटू टाइम. तर पॉवरची व्हॅल्यू किती आहे, तर 60 वॅट. तर 60 वॅट आहे आणि टाइम किती आहे, 50 तास. पण आता इथे तुम्हाला वॅटचं कन्वर्जन किलो वॅट मध्ये करावं लागेल, कारण तुम्हाला जी एनर्जी आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी ती तुम्हाला किलोवॅट अवर्स मध्ये कॅल्क्युलेट करायची आहे. 60 वॅटचं कन्वर्जन किलोवॅट मध्ये करताना आपण त्याला 1000 ने डिव्हाइड करणार, म्हणजे 60 भागिले 1000 म्हणजेच किती येईल, 0.06 किलो वॅट्स. आता जर तुम्ही ह्या पॉवरची आणि टाइमची व्हॅल्यू इलेक्ट्रिकल एनर्जीच्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकली तर तुम्हाला ती E इज इक्वल टू 0.06 इंटू 50 म्हणजेच तुम्हाला 3 किलोवॅट अवर्स. म्हणजे जर एक रेडिओ सेट जर त्यासाठी इलेक्ट्रिक पॉवर 60 वॅट आणि तो 50 तास चालू ठेवला तर तुमचे 3 युनिट्स वापरात येणार आहेत. नेक्स्ट प्रॉब्लेम, an electrical kettle rated at 220 volts 2.2 kilowatt is power works for 3 hours. Find the energy consumed and the current drawn. आता तुम्हाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी काढता येईल. आपण जो प्रॉब्लेम पाहिला त्याचप्रमाणे तुम्ही ते कॅल्क्युलेट करू शकता. पण ह्यामध्ये तुम्हाला 2.2 किलोवॅट दिलेला आहे, त्यामुळे कन्वर्जनचा प्रश्न येत नाही. त्यावरून तुम्ही E इज इक्वल टू 2.2 इंटू 3 म्हणजेच 6.6 किलोवॅट अवर्स ही तुम्हाला इलेक्ट्रिक एनर्जी मिळेल. आता तुम्हाला इलेक्ट्रिकल एनर्जी E ची किंमत माहिती आहे, पॉवरची किंमत माहिती आहे. हेन्स P इज इक्वल टू 2.2 किलोवॅट म्हणजेच किती आला, 2200 वॅट्स. तुम्हाला पॉवर माहिती आहे, आता पॉवर किती आहे, 2200 वॅट्स जे आपण आता कन्वर्जन केलेले आहे. आणि व्होल्टेज किती आहे, 220 व्होल्ट्स. मग पॉवर आणि व्होल्टेज माहिती आहे तर सिंपल P इज इक्वल टू I इंटू V ह्या फॉर्म्युलावरून I इज इक्वल टू P अपॉन P. आणि जर तुम्ही त्या किमती तिथे टाकल्या तर 2200 भागिले 220 म्हणजेच 10 एम्पियर एवढा करंट त्या सर्किट मधून फ्लो होईल. नाउ हाऊ टू कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंझ्युम. आता पहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हॅज अ कमर्शियल युनिट इज किलोवॅट अवर. ते आता आपण पाहिलेलंच आहे. दिस युनिट यू कॅन सी ऑन युअर इलेक्ट्रिसिटी बिल. द रेट आर डिफरंट इन रुरल अँड अर्बन एरियाज. Also the rates are different in agricultural and industrial sector, and also there is a different rate for electrical energy. How much you consume the energy for 1 month. 1 unit of electricity costs 3 rupees. Means consumption of 1 kilowatt hour of electrical energy costs 3 rupees. 1 युनिट इलेक्ट्रिसिटीची कॉस्ट 3 रुपये असेल म्हणजेच काय, तर 1 किलोवॅट अवर जर तुम्ही ते इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसचा यूज केला तर त्यासाठी तुम्ही वापरत असणारा इलेक्ट्रिक एनर्जीची कॉस्ट 3 रुपये एवढी असेल. द इलेक्ट्रिक मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंझ्युम बाय अस. द इलेक्ट्रिकल मीटर मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंझ्युम बाय अस इन किलोवॅट अवर्स. In daily life, we use different electrical appliances in our homes. Example, electric bulbs, tube lights, fans, electric irons, radio, TV, refrigerator, etc. Our electricity bill depends on overall consumption of electrical energy. म्हणजे तुम्ही आपल्या घरातील ज्या विविध इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस आहेत त्या पूर्णचा जो मंथली जो आपण त्यासाठी इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा आपण वापर करतो त्यावरून तुमचे इलेक्ट्रिकल बिल डिपेंड असतं. म्हणजे द इलेक्ट्रिसिटी इज सोल्ड इन युनिट्स ऑफ किलोवॅट hour. So first we convert watt into kilowatt, जे आता आपण एका प्रॉब्लेम मध्ये पाहिलेलं आहे. By dividing the total watts by 1000. The kilowatts are then converted into kilowatts hour. Knowing the cost of 1 unit of electricity, we can find total cost. तुम्हाला जे घरामध्ये इलेक्ट्रिसिटीचं बिल वगैरे येत असेल त्यावर सुद्धा तुम्ही युनिट्स पाहिलं आणि त्या बिलाच्या मागे जर तुम्ही पाहिलं तर तिथं व्हॅरिएशन असतात की पहिल्या 1 ते 300 युनिट पर्यंत एवढं बिल असेल, एवढा रेट असेल, किंवा त्या पुढं जर तुम्ही वापरलं तर त्यासाठी किती रेट असेल. त्यावरून तुमच्या घरातील बिलावर आलेल्या युनिट्स आणि जर तुम्हाला एका युनिटची किंमत माहिती असेल तर तुम्ही त्या युनिट्सला त्या बिलाच्या युनिट्सच्या व्हॅल्यूने मल्टिप्लाय केलं तर तुम्हाला तुमचं बिल टॅली करता येऊ शकेल. त्यासाठी आपण एक उदाहरण पाहू. A bulb rated at a 200 volt
आणि 100 वॅट त्याचं ते पॉवर आहे. व्हॉट इज इट्स रेजिस्टन्स? 5 such bulbs burn for 4 hours. What is the electrical energy consumed? Calculate the cost. जे 100 वॅट आहेत आणि 220 व्होल्टेज पॉवर सप्लाय आहे. आणि तुम्हाला रेजिस्टन्सची किंमत शोधायची आहे. सिम्पली रेजिस्टन्स तुम्ही शोधू शकेल. तुम्हाला फॉर्म्युला दिलेल्या 4 प्रमाणे P = V²/R. तर तुम्ही व्होल्टेजची किंमत टाका, पॉवरची किंमत टाका, त्यावरून तुम्हाला रेजिस्टन्स मिळेल. रेजिस्टन्स किती येईल? 400 ओम्स. पण तुम्हाला आता सांगितलं की 5 बल्ब आहेत, ते 5 बल्ब तुम्ही 4 तासासाठी चालू ठेवताय, तर त्यासाठी किती इलेक्ट्रिक एनर्जीचा वापर होईल आणि त्यावरून तुम्हाला किती युनिट तुमचे होतील आणि त्यावरून त्या रेट प्रमाणे तुम्ही ते बिल काढू शकता. तर कॅल्क्युलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंझ्युम, E = P × T. आता पॉवर किती आहे? 0.1 किलोवॅट. आणि किती वापरतोय आपण? तर ती 4 तासासाठी वापरतोय. सुरुवातीला आपण एका बल्बची व्हॅल्यू काढू. एका बल्बसाठी किती होईल एनर्जी कंझम्पशन? तर 0.1 × 4 म्हणजेच 0.4 किलोवॅट पॉवर. आता एका बल्बचे तुम्हाला समजलेलं आहे, एक बल्ब जर तुम्ही 4 तासावर ठेवला तर त्यासाठी तुम्हाला 0.4 किलोवॅट आवर लागतील. तर एनर्जी कंझ्युम बाय द 5 बल्ब्स किती लागेल? 0.4 × 5 म्हणजेच 2 किलोवॅट आवर. म्हणजेच किती? 2 किलोवॅट आवर म्हणजेच किती झाले? 2 युनिट. 2 युनिट तुमची इलेक्ट्रिसिटी यूज झालेला आहे. आता एका युनिटसाठी किती आहे? 3 रुपये. तर 2 साठी किती होतील? 6 रुपये. म्हणजे जर तुम्ही हे 5 बल्ब 4 तासासाठी चालू ठेवले तर त्यासाठी तुम्हाला 6 रुपये पे करावे लागतील. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रायमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कंझम्पशन any modern household. Most electrical energy is supplied by commercial power plants. The most common power plants are fuel by coal, oil, gas or nuclear fuel. But there are hydroelectric power plants जे तुम्ही सुरुवातीच्या क्लिप मध्ये पाहिलेले आहेत, that capture the power of falling water. Geothermal plants that use the heat from the beneath the earth's crust. And the wind farms that capture the energy of wind. And finally electric power from solar radiation is steadily increasing. त्यामध्ये अशा विविध प्रकारे तुम्ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करू शकता. आता household electrical circuits. Electricity is generated in the power stations. It is brought to our homes by 2 thick copper wires or aluminum wire fixed over tall electric poles or by undergrounded cables. आता ह्या डायग्राम मध्ये पहा, इथं काय पॉवर प्लांट, जिथं इलेक्ट्रिक पॉवर क्रिएट केली जाते, तिथून तुम्हाला 12 kV एवढी पॉवर जनरेट होते आणि ती स्टेप अप ट्रान्सफॉर्मरद्वारे विविध ट्रान्समिशनद्वारे परत आपल्या येथील पोलपर्यंत येत असते. स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मरद्वारे ती परत ती 400 kVचं कन्व्हर्जन परत 13 kV मध्ये केलं जातं. परत ती पोलवरून आपल्या जी तुम्ही म्हणता डीपी तिथपर्यंत येत असते. तिथं परत स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर, स्टेप डाऊन मीन्स 13 kVचं रूपांतर 240 व्होल्टेज मध्ये, म्हणजे हाय व्होल्टेजचं रूपांतर लो व्होल्टेज मध्ये केलं जातं. आणि स्टेप अप म्हणजे 12 kVचं रूपांतर 400 kV मध्ये, म्हणजेच कमी व्होल्टेजचं रूपांतर जास्त व्होल्टेज मध्ये केलं जातं. तर हा जो ट्रान्सफॉर्मर आहे तो 240 व्होल्ट पोटेन्शियल डिफरन्स आहे, तो आपल्या घरामध्ये येत असतो. आता ही सर्किट डायग्राम पहा. एल आणि एल म्हणजे काय? तर लाईव्ह वायर. आणि एन म्हणजे काय? न्यूट्रल वायर. तुम्ही पाहिलं असेल तर पोलवरून आपल्या घरामध्ये 2 वायर येत असतात. त्यामधील एक असते ते लाईव्ह, एक असते ते न्यूट्रल वायर. लाईव्ह वायर आपली येते, त्यावर मेन फ्यूज घरामध्ये बसलेला असतो. मेन फ्यूज मधनं वायर आणि न्यूट्रल वायर हे आपल्या मीटर मध्ये गेलेली असते. मीटरच्या नंतर ते एक मेन स्विच असतो जो आपल्या घरात अत्यंत उपयोगी आहे. तुम्हाला घरामध्ये काही काम किंवा काही इलेक्ट्रिक अप्लायन्सची दुरुस्ती करायची असेल किंवा काही इलेक्ट्रिक शॉकचं काही झालं तर तुम्ही हा मेन स्विच ऑफ करू शकता आणि घरातील संपूर्ण इलेक्ट्रिक सप्लाय तुम्ही बंद करू शकता. तर हा मेन स्विच. नंतर मेन स्विच मधून परत लाईव्ह वायरला अजून एक फ्यूज असतो. नंतर ह्या दोन्ही वायर वरून तुम्ही घरातील विविध इलेक्ट्रिक अप्लायन्सेस कनेक्ट केलेली असतात. त्यामध्ये तुम्ही पहा, इथं दिलेला आहे एक बल्ब दिलेला आहे की जो बल्ब, त्या बल्बचं कनेक्शन दिलेलं आहे. स्विच S1 दाखवलेला आहे
आणि दुसरं आहे ते त्यामध्ये तुम्हाला 3 पिन सॉकेट पण दिसत आहे, त्या ठिकाणी स्विच दिसत आहे आणि फिगरमध्ये डॉटेड लाईन जे आहे ते अर्थिंग कनेक्शन केलेलं आहे. तर आता या डायग्रामचा आपण पुढे अभ्यास करू. या फिगरमध्ये तुम्ही पाहिलं तर एल आणि एल म्हणजे लाईव्ह, एन म्हणजे न्यूट्रल वायर आहे. ह्या दोन्हीमधील पोटेन्शियल डिफरन्स किती आहे 220 व्होल्टचा. त्यामुळे तुमच्या घरामध्ये किती आहे potential difference between the live wire and neutral wire is 220 volts. There is no harm if we touch the neutral wire, but we will get an electric shock if we touch the live wire. Live wire ला तुमचा हात स्पर्श झाला किंवा जर ती चुकून उघडी असेल आणि तुमचा स्पर्श झाला तर तुम्हाला शॉक बसण्याची शक्यता आहे. These two L and N insulated wires enter a box fitted just inside our house. In this box, a main fuse F1 is put in the live wire. हे आता आपण पाहिलेलं आहे. The 2 line wires enter in the meter M, which records electric energy consumed in the units of kilowatt hour. जो इलेक्ट्रिक मीटर आहे तो ते कॅल्क्युलेशन किती युनिट तुम्ही इलेक्ट्रिक एनर्जीचा यूज करताय ते तो मीटर रेकॉर्ड करत असतो. The 2 wires coming out of the meter are connected to the main switch S. This main switch is to off the electricity supply in the home in case repairing internal wiring to remove faults. After main switch, there is a consumer's fuse F2 आणि हा consumer fuse सुद्धा live wire मध्येच connected केलेला असतो. What is different between the open circuit and closed circuit? A closed circuit is one in which the pathway of the electrical current is complete and unbroken. पूर्णपणे ते सर्किट क्लोज असतं आणि त्यामध्ये पूर्णपणे करंट फ्लो असतो. तर ओपन सर्किट म्हणजे काय? ओपन सर्किट इज वन इन विच द पाथवे ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इज ब्रोकन. A switch is a device in the circuit in which the circuit can be closed, turned on or off करू शकतो. In the circuit there is a live wire, neutral wire and also earthing wire or a grounding wire. The earth wire is usually uncovered copper wire shown by the dotted line in that figure. One end of the earth wire E is connected to a copper plate and that copper plate will be buried deep under the earth. Mostly live wire has a red plastic covering, neutral wire has a black plastic covering and earth wire will be covered by green color. Internal wiring in a room. All the electrical appliances like bulbs, fans, sockets are connected in the parallel across the live wire and neutral wire. If we arrange all the bulbs in series, then the damage of one bulb breaks the circuit. But if the lamps are in parallel circuits, then the damage of one bulb will cause this type of effect on the circuit. म्हणजे काय जर सर्किट जर सिरीज मध्ये असेल तर काय होईल तर त्यामधील जर एखादा बल्ब जरी डिस्कनेक्ट झाला किंवा त्यामध्ये काही फॉल्ट आला तर तुमचं सर्किट आहे ते सिरीज मध्ये आहे तर तो बल्ब जो आहे तो काही वर्क करणार नाही. त्यामुळे तुमचं सर्किट आहे ते काय होईल पूर्णपणे तुमचं ब्रेक होईल. ब्रेक झाल्यामुळे तुमचे जे पुढचे बल्ब आहेत ते पण काय होणार आहेत अनयुजेबल होणार आहेत. पण जर सर्किट जर पॅरलल असेल म्हणजेच काय असेल त्यातील जर एखादा बल्ब किंवा एखादं अप्लायन्सेस जर नादुरुस्त झालं तरी पण तुमचे बाकीचे अप्लायन्सेसला काही परिणाम होत नाही. त्यावरून आपल्या घरामध्ये जे आपण वापरतो ते नेहमी पॅरलल सर्किट असतं. त्यामुळे जरी एखादा बल्ब गेला एखादी ट्यूब गेली तर बाकीच्या बल्ब किंवा ट्यूब किंवा इलेक्ट्रिक अप्लायन्सला काही प्रॉब्लेम येत नाही. कारण तेवढा पॅरलल सर्किट मध्ये काय होईल फक्त त्या इन्स्ट्रुमेंट मधूनच फक्त तेवढंच काय होईल ब्रेक होईल बाकी सर्किट काय होईल कम्प्लीट जाईल. पण जर तुम्ही सिरीज मध्ये पाहिलं तर एक जरी तुमचा अप्लायन्सेस ब्रेक झाला तर बाकीचे तुमचे सगळे अप्लायन्सेस अनयुजेबल होतील. त्यामुळे नेहमी आपण घरामध्ये पॅरलल सर्किटचा वापर करत असतो आणि नेहमी आपण 3 पिनचा वापर करतो. 3 पिन मध्ये एक टर्मिनल लाईव्ह वायरला असतं, एक टर्मिनल असतं ते न्यूट्रल वायरला आणि जे अपचं टर्मिनल असतं ते असतं अर्थिंग वायरला. यामध्ये पहा तुम्हाला इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ 3 पिन सुद्धा दाखवलेला आहे. त्यामध्ये अर्थ वायर दाखवलेला आहे, फेज दाखवलेला आहे, एक फ्यूज दाखवलेला आहे आणि न्यूट्रल वायरचं कनेक्शन दाखवलेलं आहे. याप्रमाणे ते कनेक्शन केलेलं असतं. तिथे पहा फ्यूज जो आहे तो लाईव्ह वायर मध्ये तुम्हाला लावलेला दिसेल. आता प्रत्येक इलेक्ट्रिक अप्लायन्स आपण घरामध्ये यूज करतो त्यामुळे आपल्या घरामध्ये अर्थिंग इज व्हेरी नेसेसरी कंडिशन्स. का समटाइम्स वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस
live wire becomes snake or touches to the metal case or metal body of electrical appliances and the body gets high voltage up to 20 volts. ह्या फिगर मध्ये पहा, एका फिगर मध्ये तुम्हाला दिसेल, फिगर मध्ये पहा, ह्या फिगर मध्ये अर्थिंग केलेलं आहे. त्यामुळं जी तुमची फेज लाईन आहे त्यावरून जो करंट फ्लो होणार आहे तो करंट फ्लो आपल्या शरीरातून न होता तो आहे तो अर्थिंगद्वारे ग्राउंडकडे करंट फ्लो झालेला आहे. पण ह्या सर्किटमध्ये पहा, यामध्ये अर्थिंग केलेलं नाही. त्यामुळे जर लाईव्ह वायर ही तुमच्या इलेक्ट्रिकल सर्किटला किंवा कशाला नेकेड झाली किंवा कनेक्ट झाली तर त्यामुळे जो करंट फ्लो होणार आहे इलेक्ट्रिक केटलमधनं, हा केटलमधनं होणारा फ्लो तुमच्या शरीरातून ग्राउंडकडे जाणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला ते शॉक बसणार आहे. पण जर अर्थिंग असेल तर शॉक बसू शकणार नाही. त्यामुळे घरामध्ये अर्थिंग असणं अतिशय महत्वाचं आहे. If by chance the live wire touches the metal case of the electric appliances which has been earth, then the current pass directly to the earth. आता आपण पाहिल्याप्रमाणे फिगर मध्ये, पण जर and it does not get any shock when circuit having earthing, but mostly the heavy current flows through the earth wire and the fuse of household wiring melts and it cuts the power supply. Therefore, save the electrical appliances from the damage to the excessive current. Example: electric iron, electric heater, cooler, refrigerator, etc. You have safety precautions. तुम्ही घरामध्ये ह्या प्रिकॉशन्स वापरणं अतिशय आवश्यक आहे. कुठल्या तर बॅड इन्सुलेशन, शॉक बसण्याची शक्यता कशामुळे असते तर तुम्ही सर्किट आहे त्यावर ते इन्सुलेटिंग वायर आहेत त्या जर खराब असतील तर किंवा त्या जर नेकेड झाल्या असतील त्याची तुम्हाला खबरदारी घेणं आवश्यक आहे. आणि अर्थिंगचं तर इम्पॉर्टन्स तुम्हाला तर समजलेलंच आहे. अर्थिंग असेल तरच तुम्हाला शॉक बसण्याची शक्यता कमी असते. आणि चिल्ड्रन पासून तुमचं जे आहे ते इन्स्ट्रुमेंट सगळे अप्लायन्सेसचे स्विचेस किंवा ते तुमचे उंच हवेत. कीप युअर हँड ड्राय व्हेन यू हँडल एनी इलेक्ट्रिकल डिव्हाइसेस. जर तुम्ही तुमच्या हात जर ओले असतील किंवा पाण्यात भिजलेले असतील किंवा किचनमध्ये काम करताना तसं जर एखाद्या स्विचला हात लावला आणि बाय चान्स जर आतमध्ये इंटरनल टचिंग वगैरे झालं असेल किंवा नेकेड झालं असतील लाईव्ह वायर्स तर तुम्हाला शॉक बसण्याची शक्यता असते. आणि रिपेअरिंग किंवा मायनर रिपेअरिंग करणं अतिशय आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ तुमचा रेडिओ असेल तर रेडिओ किंवा टीव्ही हा इंटरनल सुद्धा रिपेअर करणं आवश्यक आहे. आणि इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस तुम्ही पाहिलं की आपण जी पहिली क्लिप पाहिली त्या क्लिपमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल की विविध लोक काय करतात, एका स्विचमध्ये 2-3 पिन घालणे किंवा वीज चोरी करणे असे विविध प्रकार करत असतात. तर हे करणं योग्य नाही. जर तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी वाचवायची असेल, जर तुम्हाला बिल कमी हवं असेल तर तुम्ही CFL कॉम्पॅक्ट फ्लोरोसेंट लॅम्प लाइटिंगचा यूज करू शकता. त्यामुळे तुमची जवळजवळ 22% एनर्जी तुम्ही बचत करू शकता. इथे ऍक्टिव्हिटी आहे. You have already studied how to calculate the consumption of electrical energy due to the each gadget in the home. Knowing a rate of electricity per unit, you should be able to verify the electrical bill, whether it appropriate or not. Thank you.